Honorable Minister and Member of Parliament, Navneet Bains, Member of Parliament Raj Agrawal, Member of Parliament Garden Sikhan, Member of Parliament our own Gary Anand Sangari, his father and I were classmates. Member of Parliament Ramesh Sanga, former Immigration Minister, now has become our friend Chris Alexander, Member of Provincial Parliament Gira Marto, Deputy Mayor Ron Starr, Councillor Sue McFadden. And also Ms. Juanita Nathan, Parthi Kandavel, Mr. Nathan Shun, and my dear brothers and sisters of Canada. It is indeed a privilege to be called upon to speak before such an august assembly of people's representatives in Canada, including the Federal Minister, Honorable Bains. And I also find that such a large number of my brothers and sisters are also here. I truly did not expect such an array of political luminaries, plus our dear friends. Let me thank each and every one of you for attending this meeting, which has been organized to help the war affected in our mother province, Sri Lanka. It is not my intention to make a long speech. I shall certainly speak in Tamil for a longer period. Let me tell you, brothers and sisters, that I have come here to formalize the twinning agreements between Markham City Council and Mullaitivu in northern province of Sri Lanka. We are also working out the details of a twinning agreement in respect of Brampton. We consider this an important and significant step in linking the Canadian first style of governance with the first style of governance structure in the northern province of Sri Lanka to create a platform for the facilitation of mutual participation, namely the Canadian diaspora with their brethren in Mullaitivu. In addition, we have also fixed meetings with Canadian Foreign Minister, Premier of Ontario, and other senior officials to impress upon them the plight of the war-affected community and their needs and priorities, and to explore ways and means of helping them in the process from war to peace, transition to post-war reconstruction and development, war crimes process, and sustainable political settlement based on federal principles. Of course, the Canadian Foreign Minister was with us some time ago, not very long ago, and had seen certain things for himself. And I'm delighted that I will get a chance of meeting him soon. We are conscious of the support extended by the Government of Canada, especially in the sphere of human rights, war crimes process, and political settlement. Having neutralized separatist tendencies in your country by the adoption of fully-fledged federal principles through consultation and inclusive approaches, your contribution to the current constitutional impasse in Sri Lanka is important and significant. We solicit your intervention as facilitator at this stage of our post-independent political phase, which we believe is timely. We in the northern province of Sri Lanka do expect your facilitating role and contribution almost immediately, considering the important UN Geneva meeting fixed for March this year and beyond. It will be significant for you to note, we are very much committed to the full implementation of the UN post-2015 development agenda consisting of 17 sustainable development goals and 169 indicators, which has been endorsed by our government, the central government. From a macro standpoint, particularly the 16th goal is very much in consonance with our roadmap for water use transition envisaged for Northern Province over a 15-year timeline.
I think 1 year is already gone, there is 14 more years to go for 2030. It reads thus: promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. This is indeed what we are interested in. Thank you. Now let me make my few words in Tamil. எவது அன்புக்கு உரிய கனடா வாழ் தமிழ் மக்களே, கனேடிய அனைத்து இன மக்களே மற்றும் கடல் கடந்த நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களே, இலங்கை தமிழ் மக்கள் மீது கரிசனை கொண்ட அனைத்து நாட்டு மக்களே, கனேடிய அரசியலாளர்களே, எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும். நான் வடமாகாண முதலமைச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வண்ணம் 2 தடவைகள் கனடா நாட்டிற்கு வருவதற்கு முயற்சிகள் எடுத்த போதும் பல்வேறு காரணங்கள் நிமித்தம் இதுவரை எனக்கு உங்களை நேரில் சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிட்டாமல் போயிருந்தது. எனினும் உங்கள் அன்பான அழைப்பின் பேரில் தற்போது உங்களை சந்திப்பதற்காக இந்த 2017ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ள நிலையில் வருகை தந்திருக்கின்றேன். புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் மிகவும் கூடுதலாக வாழ்கின்ற கனடா மண்ணில் நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் மிகவும் வலுப்பெற்ற நிலையில் இருப்பது எனக்கு மகிழ்வை தருகின்றது. இந்நிலையில் இலங்கையின் வடமாகாணத்தின் முதற் குடிமகன் என்ற வகையில் அங்குள்ள தமிழ் மக்களின் இன்றைய நிலை பற்றிய ஒரு மேலெழுந்த கண்ணோட்டத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இலங்கை தமிழ் மக்களின் நிலைகள் பற்றி உங்களில் பலர் என்னை விட கூடுதலாக அறிந்து வைத்திருக்கும் நிலையில் ஏனைய மக்களும் தெரிந்து கொள்வதற்காக சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விளைகின்றேன். இலங்கை சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாக மிகவும் ஐக்கியத்துடனும் புரிந்துணர்வுடனும் இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு, மலையகம் என பல பகுதிகளிலும் வாழ்ந்து வந்த தமிழ், சிங்கள, பரங்கிய, வேறு முஸ்லிம் இன மக்கள் சுதந்திரம் கிடைத்த சில காலத்திற்குள் வெளிப்படையாகவும் அதற்கு முன்னர் 1919ஆம் ஆண்டிலிருந்து கரவாகவும் சிங்கள பெரும்பான்மையினரால் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு வந்துள்ளார்கள். அவர்களின் காணி, பூமி, சொத்து, சுகம், கல்வி நடவடிக்கைகள், தொழில் முயற்சி, வியாபாரம் என அனைத்து விடயங்களிலும் அவர்களை முடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்கள். இதன் விளைவாக இலங்கையில் 1956, 1958, 1961, 72, 77, 73 என தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட இனக்கலவரங்களே தமிழ் இளைஞர்களை அரசியல் தீர்வுகள் தொடர்பான நம்பிக்கை இனத்தை அவர்களிடம் புகுத்தி அவர்களை ஆயுத கலாச்சார தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு இட்டுச் சென்றது. எய்தவர்கள் சிங்கள பெரும்பான்மையின அரசியல்வாதிகள். ஆனால் அம்புகள் மீதுதான் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டன. 1983களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆயுத குழுக்களின் நடவடிக்கைகள் 2009ஆம் ஆண்டு வரை நீடித்தது. நீண்டகால யுத்தத்தின் மூலமாக போராளிகளின் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டது. உட்பூசல்கள் அவர்கள் உறுதியை உடைத்தனர். அரச படைகளுக்கான வெளிநாட்டு மேலதிக நிதி மற்றும் ஆழனி உதவிகள் ஆகியன போராட்ட நிகழ்வை முடக்க உதவின. மனிதாபிமானமற்ற இராணுவத்தினரின் தீவிர நடவடிக்கைகளின் விளைவாக பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர், யுவதிகள், வயது வந்தவர்கள், குழந்தைகள் எந்தவித வயது வித்தியாசமின்றி அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள். மேலும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அங்கவீனர்களாக, நடமாட முடியாதவர்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள். எமது கல்வி, பொருளாதாரம், வாழ்வு நிலை யாவையுமே பாதிப்புள்ளன. இவ்வாறான பாரிய இழப்புகளின் பின்பு கூட எமது அரசியல் தலைவர்கள் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8ஆம் தேதிக்கு ஆட்சிக்கு வந்த புதிய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு ஐக்கிய இலங்கைக்குள் சமர்த்தி ரீதியிலான ஒரு தீர்வினை பெறுவதற்காக முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்கள். அது எமது உள்
எமதை உள்ளடக்கும் உட்கிடையை, அதாவது உள்ளடக்கும் உட்கிடக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது, இன்க்ளூசிவ் ஆட்டிடியூட். ஆனால் அதனை பெரும்பான்மையின அரசியல்வாதிகள் உணர்ந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை. சமஷ்டி என்ற கூற்றை கேள்வியுற்ற சிங்கள பேரினவாதிகள் நாட்டை கூறு போட போகின்றார்கள், தமிழர்களுக்கு தனி ராஜ்யத்தை வழங்கப் போகின்றார்கள் என்றெல்லாம் குரல் கொடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். சமஷ்டி என்ற அரச பொறிமுறையின் அடிப்படை தன்மை பற்றி கூட அறிந்து கொள்ளாமல் அல்லது அறிந்து வைத்துக் கொண்டு அது பற்றி அப்பாவி சிங்கள பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு கொள்ளக்கூடாது என்ற கவல நோக்கில் இப்பேரினவாதிகள் பொய்யான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருவதுடன் அரசுக்கும் கூடுதல் நெருக்கடிகளை வழங்கி வருகின்றார்கள். தமிழர்கள் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் தம்மைத்தாமே நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் அமைப்பை கோருகின்றார்கள். ஆனால் சிங்கள அரசியல்வாதிகளோ தாம் விரும்பி தருவனவற்றை மட்டும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு அமைதியாக தங்களின் பணித்துறைக்கு அமைய அடங்கி ஒடுங்கி வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இலங்கை தமிழ் மக்களின் பூர்வீகம் ஆதியானது. 2000 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்று பின்னணியை கொண்ட ஒரு இனம் தமக்கென ஒரு அடையாளத்தை, வாழ்க்கை முறைமையை, பண்பாட்டை, வரலாற்று சின்னங்களை கொண்டுள்ள நிலையில் தமது அடையாளத்தை தொலைக்காது தமது பண்பாட்டு விழுமியங்களுக்கு ஏற்ப ஒரே நாட்டுக்குள் அவர்கள் சுயமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதில் இலங்கை அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய முட்டுக்கட்டைகள் என்ன என்பதை எம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. புதிய அரசு எமது பிரச்சனைகளை நேர்மையான முறையில் அணுகி தீர்வை காண முயற்சிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் கௌரவ எதிர்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தன் அவர்கள் எவ்வித நிபந்தனைகள் மற்ற பூரண ஒத்துழைப்பை இலங்கை அரசுக்கு வழங்கி வந்துள்ளார். அத்துடன் அண்மையில் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அரசியல் சாசன திருத்த சட்ட முன்மொழிவுகளுக்கு தமது பூரண ஒத்துழைப்பை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது வழங்கிய போதும் அரசின் போக்கு திருப்தி தருவதாக இல்லை.